Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed square root of unity as well as cube root of unity and the three properties of cube root of unity. If 1 omega and omega square are the cube root of unity, then we know that where omega equals to minus 1 by 2 plus root 3 by 2i and omega square equals to minus 1 by 2 minus root 3 by 2i. The first property is 1 plus omega square, that means summation of all the cube root of unity equals to 0. We have already proven that. Next, the multiplication of cube root of unity means 1 into omega square, which is also known as omega cube equals to 1. Omega cube equals to 1. And the last third one property, તમે જોયું કે ત્રણેયને જો આર્ગન પ્લેનમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે તો તે ત્રણેયને જોઈન કરીએ એટલે તમને ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ ઓબ્ટેન થાય છે અને એ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલની ઈચ એન્ડ એવરી સાઇડ્સનું લેન્થ એટલે કે લેન્થ ઓફ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ sides of equilateral triangle equals to root 3 units અને એ v વેલ્યુ root 3 આવે છે એટલે ડાયરેક્ટ એક્ઝામમાં MCQ પૂછી દે કે એની લેન્થ કેટલી હશે ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ ને સાઇડ્સ ની તો ડાયરેક્ટલી તમે કહી શકો કે root 3. પેરીમીટર પૂછે કોઈ ઊંધું પૂછે કે નવું પૂછે પેરીમીટર પૂછે તો ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ છે each and every sides ની લેન્થ root 3 units છે. Therefore, we can say that the summation of all sides equals to perimeter. That means root 3 plus root 3 plus root 3. Answer is 3 root 3 units. So, perimeter માટે તમને લોજિક ખબર છે એટલે ક્લિયર તમે આન્સર આપી શકશો 3 root 3 units આપશો. Now, the next topic, fourth root of unity. Sure. The next topic is our fourth root of unity. Fourth root of unity નવા ટોપિક પર જઈએ અને પહેલા જેવું કામ સ્ક્વેર રૂટ અને ક્યુબ રૂટ માં કર્યું હતું એવી જ રીતે આપણે એઝ્યુમ કરીએ સપોઝ z is the fourth root of unity means 1. Okay, let z is the fourth root of unity or fourth root of unity is z. જે લખો આગળ પાછળ fourth root of 1 કાં તો યુનિટી જે વર્ડ યુઝ કરવા હોય કરે જનરલી યુનિટી વધારે યુઝ કરે છે એક્ઝામમાં એટલે આપણે યુનિટી વર્ડ પર ફોકસિંગ કરીએ છીએ where z belongs to complex number where z is complex number z belongs to c આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર કન્સિડર કર્યો કેપિટલ C બરાબર છે આ રહી ગયો તમારો કોમ્પ્લેક્સ નંબર સેટ z is the fourth root of unity that means z equals to fourth root of 1 z is equals to fourth root of 1. Now taking 4 power on both these sides, therefore we are getting z raised to 4 equals to 1. Z raised to 4 equals to 1. Now take 1 on left hand side, we are getting z raised to 4 minus 1 equals to 0. And we know that a square minus b square minus b square equals to a plus b into a minus b. Therefore we are getting z square plus 1 into z square minus 1 equals to 0. Here a is z square and b is 1. Okay. Now we also know that this can be also factorized a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Therefore z square plus 1 into z plus 1 a plus b into a minus b which is equals to 0. Now the multiplication of three numbers equals to 0. That means any of them equals to 0. कोई भी एक 0 હશે બરાબર છે અધરવાઇઝ ત્રણે 0 અધરવાઇઝ કોઈ બી બે 0 હોય
જે બી હોય એટલે બધામાં આપણે ઓર વર્ડ યુઝ કરીશું એન્ડ નહીં. ક્લિયર? એન્ડ અને ઓર નો મીનિંગ તમને ગ્રામેટિકલી ઇંગ્લિશમાં ખબર હોય એટલે તમે કયો વર્ડ યુઝ કરવો એ તમને ક્લિયર થાય. Therefore we can say that z square plus 1 equals to 0 or z plus 1 equals to 0, z plus 1 equals to 0 or z minus 1 equals to 0. This one equals to 0 or this one equals to 0 or this one equals to 0. Now we know that z square plus 1 equals to 0. હવે તમે આને જનરલ ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીને સોલ્યુશન ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો આય વાંધો નહીં. અધરવાઇઝ તમે આવું કરો કે z સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ -1 અને આ -1 ની જગ્યાએ તમે i સ્ક્વેર લખો z સ્ક્વેર. અધરવાઇઝ તમે અહીંયા લખી દો તોય ચાલશે. જો z સ્ક્વેર +1 છે, +1 એની જગ્યાએ -i સ્ક્વેર લખાય ઇક્વલ્સ ટુ 0 લખાય ને. z square minus i square equals to 0 plus 1 એટલે -1 ની આગળ બીજો માઈનસ એટલે મેં -1 ની જગ્યાએ પાછો i square લખી દીધો. તો z square minus i square equals to 0 અને ફરીથી બે ફેક્ટર્સ થાય z plus i into z minus i equals to 0. therefore z plus i equals to 0. ચલો મલ્ટીપ્લિકેશન 0 એટલે any of them equals to 0. z minus i equals to 0. Therefore, we are getting z equals to minus i or z equals to plus i. બે ઓપ્શન સહી મળ્યા. અહીંયા જોઈ લો z equals to -1 or z equals to +1. Therefore, fourth root of unity are +1, -1, plus i and minus i. ટોટલ 4 ફોર્થ રૂટ મળશે. એમાંથી બે રિયલ્સ છે, બે ઇમેજનરી છે. એટલે જ્યારે બી આપણે રિયલ્સ ની વાત કરતા હોય ત્યારે તમને ફિક્સ બે જ મળતા છે અને જ્યારે બધા જ કોમ્પ્લેક્સ નંબર સાથેની વાત થતી હોય ત્યારે જેટલા રૂટ હોય એટલા મળે જ. ફોર્થ રૂટ છે તો ફોર્થ રૂટ મળવાના જ. ક્યુબ રૂટ છે તો 3 મળશે જ, જ્યારે રિયલ નંબર્સમાં એક જ પોસિબલ છે. બરાબર છે? તો લખી દઈશું નીચે આન્સર. Therefore, fourth root of unity are +1, -1, plus i and minus i. ચાલો 4 તમને ક્લિયર થઈ ગયા. ચલો fourth root of unity ક્લિયર. આના રિલેટેડ બહુ પ્રોપર્ટીઝ હોતી નથી અને બહુ હોય તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમને ઈઝીલી ખબર પડી જાય. કશું આમાં યાદ રાખવા જેવું નથી. બટ ક્યુબ રૂટ ઓફ યુનિટીમાં ખાસ યાદ રાખજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હતો એ. હવે જે થોડા ક્વેશ્ચન્સ પાવર ઓફ આઈ ને રિલેટેડ જે ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એવા છે. બરાબર? કાં તો આના જેવા સિમિલર ક્વેશ્ચન્સ ને ટ્વિસ્ટ કરીને બનાવીને પૂછે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, the sum of I plus I square plus I cube plus I raised to 4 plus up to 1000 terms. આ તમારું સમેશન કેટલી ટર્મ સુધી? 1000 ટર્મ સુધી છે. એટલે I ની પાવર 1 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, પછી 2 3 થર્ડ ટર્મમાં 3 પાવર છે, ફોર્થ ટર્મમાં 4 પાવર છે, ફિફ્થ ટર્મમાં 5 પાવર આવશે, સિક્સ્થ ટર્મમાં 6 પાવર આવશે. એવી જ રીતે લાસ્ટ ટર્મ I raised to 1000 હશે. લાસ્ટ ટર્મ કઈ હશે? I raised to 1000 હશે. બટ થોડુંક લોજિક લગાવીને આપણે એને સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. તો જોઈ લો આપણો ક્વેશ્ચનમાં I plus I square plus I cube plus I raised to 4, પછી નેક્સ્ટ ટર્મ કઈ આવશે? તો I raised to 5 plus I raised to 6 plus I raised to 7 plus I raised to 8 plus up to ચેક સુધી કેટલી ટર્મ સુધી છે? 1000 ટર્મ્સ. up to 1000 ટર્મ્સ સુધીનું કેલ્ક્યુલેશન છે. જોઈ આ પહેલે 4 જે છે ને એમાં કશું આપણે ચેન્જ નથી કરતા, એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઈએ છીએ. એટલે ઇક્વલ્સ ટુ I plus I square એટલે -1, I square એટલે -1
પ્લસ i ક્યુબ એટલે માઈનસ i, આ બધી પાવર યાદ હોવી જોઈએ. i ક્યુબ એટલે માઈનસ i અને આ થઈ જશે i રેઝ ટુ 4 એટલે પ્લસ 1. સેમ વે i રેઝ ટુ 5, i રેઝ ટુ 5, i રેઝ ટુ 6, i રેઝ ટુ 7 અને i રેઝ ટુ 8. આને જો લખ્યું હોય તો i રેઝ ટુ 5 can be written as i રેઝ ટુ 4 into i. આવું શીખી ગયા છે. i રેઝ ટુ 4 1 થાય અને i રેઝ ટુ 1 એકલો રહે એટલે i આવશે. પછી i રેઝ ટુ 6 can be written as i રેઝ ટુ 4 into i square. i રેઝ ટુ 4 1, i square minus 1 એટલે આન્સર આવશે minus 1. પછી i રેઝ ટુ 7 that means i રેઝ ટુ 4 into i રેઝ ટુ 3. i રેઝ ટુ 4 1, i રેઝ ટુ 3 means minus i એટલે જશે minus i. નેક્સ્ટ i રેઝ ટુ 8 એટલે 4 ના મલ્ટીપલ માં છે એટલે પ્લસ 1, i રેઝ ટુ 4 એનો સ્ક્વેર એટલે 1 નો સ્ક્વેર 1 થઈ ગયું ભાઈ. એવી જ રીતે નેક્સ્ટ આવશે એટલે i રેઝ ટુ 9. i રેઝ ટુ 9 માં બી એવું જ થશે એટલે 4 4 ની પેર જો સિમિલર બનતી જાય છે. આના પછી i રેઝ ટુ 9 માં પ્લસ i આવશે, પછી i રેઝ ટુ 10 માં માઈનસ 1 આવશે, i રેઝ ટુ 11 માં માઈનસ i આવશે અને i રેઝ ટુ 12 માં પ્લસ 1 આવશે. એટલે આવી 4 4 ની પેર બનતી જાય છે. એટલે વિચારો તમારે ટોટલ કેટલી ટર્મ્સ છે? 1000 ટર્મ્સ છે અને આવી 4 4 ની પેર બનતી જાય તો ટોટલ કેટલી ટર્મ્સ આવી 4 4 ની પેરમાં રહે? તો પેરમાં ટોટલ કેટલી ટર્મ્સ રહે? 250 ટર્મ્સ જ રહે. આપણે પેર બનાવી દીધી અને એક જ ટર્મ કન્સિડર કરી. ધીસ વન ઇઝ ઓન્લી વન ટર્મ, સિંગલ ટર્મ. ધીસ ઇઝ ઓલસો સિંગલ ટર્મ. એના પછીની 4 ની પેર એક સિંગલ ટર્મ. તો 1000 ટર્મ્સ ની જગ્યાએ હવે કેટલી થઈ જશે? ફોર્થ ટાઈપ થઈ જશે. ફોર્થ પોર્શન ની થઈ જશે એટલે 1000 by 4 250 ટર્મ્સ જ રહેશે. હવે 4 ની પેર ને એક ટર્મ કન્સિડર કરી લે 250 ટર્મ્સ રહી. ચલો i minus i 0, minus 1 plus 1 0. તો આ થઈ ગયું 0 ફર્સ્ટ ટર્મ નો, આનો 0 એ જ રીતે 0 અને કેટલી ટાઈમ્સ આવશે? તો 250 ટાઈમ્સ 0 એટલે 250 ટર્મ્સ સુધી 0 0 0 0 જ ઓપરેટ થાય છે. એટલે આનો ફાઇનલ આન્સર શું થઈ જશે? 0. The final answer of this is equals to 0. Ultimately mean logic આ છે. The mean logic is I plus I square plus I cube plus I raised to 4 equals to 0. આ મેઇન લોજિક છે. તો આ મેઇન લોજિક પર ફોકસિંગ કરવાનું, આ મેઇન લોજિક પર ફોકસિંગ કરવાનું અને બાકીની જે પેર્સ હોય એ બધી પેર્સને આ ફોર્મમાં એડજસ્ટ કરીને તમે લખતા હોવ છો. બરાબર? તો આ થઈ ગયું તમારું કેલ્ક્યુલેશન. તો આન્સર આવશે શું? 0. ઓપ્શન ડી. કયો ઓપ્શન આવશે? ઓપ્શન ડી. ક્લિયર? હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બી સારો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2. The value of I raised to 592 plus I raised to 590 plus I raised to 588 plus I raised to 586 plus I raised to 584 divided by I raised to 582 plus I raised to 580 plus I raised to 578 plus I raised to 576 plus I raised to 574 equals to blank. Option A -3, option B -4, option C -1 અને option D -2 છે. ચલો આને વેલ્યુ અપડેટ કરવા માટે આપણે લોજિક ડેવલપ કરીએ. નાઉ જો હવે I raised to 592 છે એના 4 ના મલ્ટીપલ માં એડજસ્ટ કરીને સેટ કરવું પડે. આવું આપણે આગળ સ્ટડી કરી રહ્યા છે, શીખી ગયા છે. પણ આપણે છે ને એવું કરવાની જગ્યાએ થોડું નવું લોજિક જોઈએ. જો લગભગ બધી પાવરમાં 2 to 2 નો ડિફરન્સ છે. જો નીચે પછી 2 to 2 નો ડિફરન્સ છે. સારું, આ જ વસ્તુને થોડું વ્યવસ્થિત લખીએ તો જે I raised to 592 છે એને જો તમારે 4 ના મલ્ટીપલમાં એડજસ્ટ કરવું હોય તો ડિવાઇડ બાય 4 કરીને જોવું પડે કે એના ફેક્ટર્સ 4 છે કે નહીં, એના બધું કેલ્ક્યુલેશન લેવું પડે. પણ આપણે એવું કેલ્ક્યુલેશન નથી લેતા. ખાલી આપણે ક્વેશ્ચન એવું રાઈટ ડાઉન કરું છું અને પછી સિમ્પલ લોજિક એપ્લિકેબલ કરું છું. તમે આવું જો કેલ્ક્યુલેશન લેવા જાઓ તમને યાદ હશે I raised to 9 કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય ને તો I raised to 9 અને એના નજીકનો 4 ના મલ્ટીપલમાં ને લેસ નંબર કન્સિડર કરવો પડે એટલે I raised to 8 into I લખવું પડે. સેમ વે I raised to 17 હોય તો I raised to 16 into I લખવું પડે. I raised to 23 હોય તો I raised to 20 into I cube લખવું પડે. એવું જ લોજિક તમે આમાં બી એપ્લિકેબલ કરી શકો છો પણ આપણે આમાં એપ્લિકેબલ નથી કરતા.
થોડું ચેન્જ કરીએ છીએ ઈચ એન્ડ એવરી ટર્મ એપ્લિકેબલ કરવું એટલે તમારે કેટલા ટોટલ 5 ટર્મ્સ ઉપર છે ટોટલ 5 ટર્મ્સ નીચે છે એટલે 10 ટર્મ્સ માં તમારે વિચારીને એપ્લાય કરવું પડે બરાબર એની જગ્યાએ આપણે એવી રીતે એપ્લાય નથી કરવું બટ તમે જોઈ લો કે જે ઉપરની 5 ટર્મ્સ છે ઉપરની જે 5 ટર્મ્સ છે એમાં I ની સ્મોલેસ્ટ પાવર કઈ છે which one is the smallest power of I the smallest power is I raised to 584 એનો મતલબ એ થશે કે I raised to 584 બધામાં આવશે મતલબ બધામાંથી કોમન નીકળશે therefore we are taking I raised to 584 common from numerator ચલો હું I raised to 584 કોમન લઉં છું અહીંથી તો આ ટર્મ થઈ જશે +1 આ ટર્મ થઈ જશે આ બે એનાથી 2 પાવર ઇન્ક્રીઝ છે એટલે I raised to 2 આ થઈ જશે I raised to 4 આ થઈ જશે I raised to 6 અને આ થઈ જશે I raised to 8 ચલો મૂકી દો I raised to 8 this one is I raised to 6 this one is I raised to 4 this one is I raised to 2 and this one is sorry 1 this one is 1 okay last one કશું ના એટલે 1 clear whole divide by same way નીચે ડિનોમિનેટર ને ઓબ્ઝર્વ કરો એમાં બી સ્મોલેસ્ટ પાવર જો 574 I raised to 574 common from that therefore we are getting 1 plus I square plus I raised to 4 plus I raised to 6 plus I raised to 8 sequence wise લખો I raised to 8 plus I raised to 6 plus I raised to 4 plus I square plus 1 હવે ડાયરેક્ટ જ આ કેન્સલ થતું હોય તો પછી આની વેલ્યુ શું કામ લખવાની I raised to 8 એટલે 1 I raised to 6 એટલે -1 આ બધું ક્યાં લખવાની જરૂર છે ડાયરેક્ટલી આ જે ન્યુમરેટર છે અને આ ડિનોમિનેટર છે એ કેન્સલ થાય છે તો કેન્સલ કરી દો હવે રહ્યું શું 584 પાવર છે આની અને નીચે છે 574 તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરો તો I raised to 584 અને ડિવિઝન માં છે એટલે ઉપર પાવર નું શું થાય સબટ્રેક્શન મીન્સ I raised to 584 minus 574 અને આ બંનેનું સબટ્રેક્શન I raised to 10 which is equals to I raised to 10 I raised to 10 ને લખવું હોય તો I raised to 8 into I square I raised to 8 into I square I raised to 8 થઈ જશે 1 I square થઈ જશે -1 એટલે ફાઇનલ આન્સર આવશે 1 into -1 that means option C is your right option તો કયો ઓપ્શન રાઈટ થશે option C is your right option next MCQ લઈએ third MCQ 1 plus I into 1 plus 2I into 1 plus 3I up to 1 plus ni equals to a plus ib equals to a plus ib, then what is the value of 2 into 5 into 10 into 17 up to 1 plus n square. Okay, what is the value of 2 into 5 into 10 into 17 up to 1 plus n square equals to blank. બરાબર છે. ઓપ્શન્સ આપેલા છે. ઓપ્શન A √a square plus b square, ઓપ્શન B a square plus b square, ઓપ્શન C 1 અને ઓપ્શન D 0. તમને ચાર ઓપ્શન આવા આપેલા છે. સર હવે શું કરીએ આપણે? તો જો આ બધા જે તમને કન્ડિશન આપી છે બધા જ નંબર્સ કેવા છે? મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે. એટલે 1 plus I 1 plus 2I 1 plus 3I up to 1 plus ni અને એનો આન્સર છે a plus ib. બરાબર? ચલો બધા જ નંબર્સ મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે. 1 plus I 1 plus 2I 1 plus 3I up to 1 plus ni એનો આન્સર છે a plus ib અને ઇક્વલ્સ ટુ a plus i. હવે તમે વિચારો કે 2 કેવી રીતે આયા હશે?
આ 5 કેવી રીતે આવ્યા હશે, 10 કેવી રીતે આવ્યા હશે, સેમ વે 17 કેવી રીતે આવ્યા હશે અને આ 1 પ્લસ n સ્ક્વેર કેવી રીતે આવ્યા હશે. તો વિચારો, જો તમે મોડ્યુલસ લઈ લો તો મલ્ટીપ્લિકેશનમાં મોડ્યુલસ સેપરેટલી એપ્લિકેબલ છે એટલે આપી શકાય. તો બેવ સાઇડ્સ તમે મોડ્યુલસ લો તો સેપરેટલી મોડ્યુલસ એપ્લિકેબલ છે. ચલો બધી બાજુ સેપરેટલી મોડ્યુલસ બધાને આપી દઈએ તો આની જશે મોડ્યુલસ ઓફ 1 પ્લસ i, મોડ્યુલસ ઓફ 1 પ્લસ i, મોડ્યુલસ ઓફ 1 પ્લસ 2i, same way modulus of 1 plus 3i up to modulus of 1 plus ni which is equals to modulus of a plus ib. So આના મોડ્યુલસ નો આન્સર અંડર રૂટ ઓફ 2 થાય એટલે 2 મળે અલ્ટીમેટલી. આના મોડ્યુલસ નો આન્સર અંડર રૂટ ઓફ 5 થાય. આના મોડ્યુલસ નો આન્સર યાદ કરો 1 plus 9 10 થાય અંડર રૂટ 10. નેક્સ્ટ 1 plus 4i અંડર રૂટ 1 plus 16 17 થઈ જશે. એ જ રીતે આમાં થાય અંડર રૂટ 1 પ્લસ n સ્ક્વેર અને આ બાજુ થાય અંડર રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. બધી બાજુ અંડર રૂટ જ છે. ચલો અંડર રૂટ 2 અંડર રૂટ 5 અંડર રૂટ 10 અંડર રૂટ 17 અપ ટુ અંડર રૂટ 1 પ્લસ n સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ અંડર રૂટ ઓફ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. અંડર રૂટ ઓફ a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. હવે મારે બધેથી અંડર રૂટ રિમૂવ કરવું હોય તો ટેકિંગ સ્ક્વેર્સ on both the sides, બેવ સાઇડ્સ તમે સ્ક્વેર લઈ લો એટલે સ્ક્વેર બધા જ અંડર રૂટ ને મલ્ટીપ્લિકેશન માં છે એટલે સેપરેટલી મળી જશે એટલે થઈ જશે 2 * 5 * 10 * 17 up to 1 plus n square. The answer is a square plus b square. The option B is your right option. A square plus b square. बहुत सिंपल क्वेश्चन હતો, ખાલી લોજિક એપ્લિકેબલ કરો એટલે લોજિક એપ્લાય કરો તો બહુ કામ ઈઝીલી પતી ગયું. ધ્યાન રાખજો મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝનમાં મોડ્યુલસ સેપરેટલી આપી શકાય ગમે ત્યાં બટ એડિશન સબટ્રેક્શનમાં નહીં. ધ્યાન રાખજો આ વસ્તુ.